TGMS Anajipuram. We are the committee of TGMS Anajipuram. We are going to conduct elections for head boy and head girl in our school. ఇప్పుడు వీళ్ళు నేటి విద్యార్థులు, ఫ్యూచర్ కాబోయే పౌరులు. ఇలాంటి పిల్లలకు ఓటు వచ్చినాక ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి? And my vote is symbol is jug. So vote for jug all. My symbol is watch. Please vote for me. నా సింబల్ వచ్చరికి ప్లాంట్. నా ప్లాంట్ దగ్గర స్టాంప్ వేయాలి లేదా రైట్ మార్క్ గాని వేయాలి. ఒకవేళ అందరు బాటిల్ గుర్తు కోటేసి గెలిపించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. విద్యార్థులను అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఫ్యూచర్లో ఎన్నికలు ఎట్లా జరుగుతుంది? ఆ గుర్తు చైర్కు ఓటేయండి, నన్ను గెలిపియండి. గుర్తు గ్లాస్ గుర్తు, దయచేసి గ్లాస్ గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపి. నా గుర్తు వచ్చేసి బ్యాట్. మీరందరూ బ్యాట్కి ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తే. మంచిగా కలెక్ట్ చేస్తురా? ఏం కలెక్ట్ చేస్తారు? ఎందుకు ఇది? నేమ్స్ ఎవరెవరు వచ్చారు అనేది టిక్ చేసుకోవాలి. ఓటర్ లిస్ట్. వెరీ గుడ్. అవగాహన వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. అనాస్పురం మోడల్ స్కూల్ అనే పేరుని ఇంకా హైలైట్ చేసుకుందాం, మంచిగా చూసుకుందామని, నాకు ఓటేసి అన్నీ చేద్దాని. నా సింబల్ కైట్. మీరందరూ నాకు తప్పకుండా ఓట్ చేయండి. ఈ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా మరియు గురుచరణ్ సార్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. These elections, students have understood what is the actual election process. మొత్తం మీద 3 పోలింగ్ బూతులు, ఓవరాల్గా 73%. మొత్తం మీద 590 మంది ఓటర్లకు గాను 432 మంది ఓటర్లు తన యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ కోసం ఇప్పుడు కౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం కోసము ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకున్నాము. సో స్థానిక సంస్థల్లో కానీ, రాష్ట్ర శాసనసభ కానీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కానీ నిజమైనటువంటి ఒక ఓటింగ్ ఎలా జరుపుకుంటారు? ఫస్ట్ స్కూల్ లెవెల్ హెడ్ బాయ్ 68 votes. Okay, congratulations all the winners. TGMS Anajipuram mock election or mock poll is a grand success today. $590 voters, 35 polling personnel, 3 fully equipped polling booths, 4 tireless election in-charges, and 1 determined returning officer. Does it sound like a district election? It could be. But here's the twist. This is the TGMS Anajipuram Mock Election 2025. And the excitement is every bit as real as any national poll. Good morning, respected teachers, dear students and honored guests. Today our campus isn't just a school. It is the epicenter of democracy in action. Under the vigilant eyes of the Superintendent of Police and the Mandal Revenue Officer, we are recreating, step by step, the magic of the world's largest democracy. This is not a textbook lesson. It is a living experience of how elections really work. Meet the Election Commission. Steering this grand civic spectacle, our Chief Election Officer, Shri Kodi Lingaya, Principal of TGMS Anajipuram. The man of precision and procedure, Returning Officer, Mr. K. Gurucharan, Vice Principal and PGT English. Supporting them is a team of seasoned election strategists. Mr. G. Somaya, PGT Civics, Mr. K. Sampath Kumar, PGT Economics, Mr. G. Veera Reddy, PGT Commerce, and Mr. V. Surya Gode, TGT Social. Together they form our very own Election Commission, planning every detail, checking every rule,
and ensuring today's event runs as flawlessly as a real government poll. The race begins. The excitement began days ago with the release of the official notification, throwing open the race for 4 prestigious titles: College Head Boy, School Head Boy, College Head Girl, and School Head Girl. Hello everyone. In TGMS Anajpuram, we are going to conduct mock elections for Head Boy and Head Girl. The main purpose of these elections are to bringing the awareness of general elections among the students and to importance of each vote, and also to kindle the spirit of contesting and participating in voting. Almost immediately, the campus came alive, aspiring leaders rushing to collect their nomination forms. Corridors buzzed with whispers of strategy. Will she file for Head Girl? Who is standing for College Head Boy? Forms were carefully filled and formally submitted. Then came the tense stage of scrutiny. Each paper examined line by line, every detail checked against the rules. Only those who met the standards of fairness advanced to the official list of candidates. Symbols, strategies, and slogans. When the final list of contestants was declared, excitement soared. Each candidate received a distinctive election symbol, which was boldly displayed on the notice boards. Within minutes, colorful posters and handmade banners lit up classrooms and hallways. The air was electric, a blend of healthy competition and friendly rivalry. 1 hour of high-voltage campaign. The stage was set for a 1-hour campaign blitz. Good morning to all. My name is B. Sadeya. I'm studying second year MPC in TGMS Anajpuram, and I will participated in the elections, and my vote is symbol is jug. So vote for jug all. Thank you. This is Good morning, friends. My name is Swati. I am from 2nd BPC. My symbol is watch. Please vote for me. I will take the responsibilities of our school in cleaning the ground and taking responsibilities of midday meals, study hours. I can. Please vote for me. This is my request or honor or whatever it demand, or please vote for me. My name is Shiva Parvati. I am studying 10th standard. మన స్కూల్లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్లో నేను పాల్గొంటున్నాను హెడ్ గర్ల్గా. నా సింబల్ వచ్చేసరికి ప్లాంట్. నా ప్లాంట్ దగ్గర స్టాంప్ వేయాలి లేదా రైట్ మార్క్ కానీ వేయాలి. ఒకవేళ నన్ను గెలిపిస్తే నేను ఏం చేస్తానంటే స్టడీ అవర్స్లో స్నాక్స్ పెట్టిస్తా. మిడ్ ప్లస్ గేమ్స్ ఓన్లీ కబడ్డీ ఖోఖోనే ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా ఎక్కువ చేస్తా. మళ్ళీ బస్ స్టాప్ దగ్గర ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తీరుస్తాం. మా సివిల్ డ్రెస్ వీక్లీ వన్స్ సివిల్ డ్రెస్, సాటర్డే రోజు ప్రోగ్రామ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. మళ్ళీ మీకు సాటర్డే రోజు ఒక యాక్టివిటీస్ ప్లాంటేషన్ కానీ రకరకాల యాక్టివిటీస్
చేపిస్తాం. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. మై నేమ్ ఈస్ పి శ్రీజ. ఐఎమ్ స్టడింగ్ 10th స్టాండర్డ్ TGMS అనాజ్పురం. మీరందరు బాటిల్ గుర్తు కోటేసి గెలిపించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మిడ్ డే మీల్స్ దగ్గర కానీ, వాటర్ దగ్గర కానీ, బస్ స్టాప్ దగ్గర కానీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా మేము చూసుకుంటాం. ఓట్ ఫర్ వాటర్ బాటిల్. వీక్లీ వన్స్ సివిల్ డ్రెస్ పెట్టిస్తాం ఓటేసి గెలిపిస్తే. ప్లీజ్ ఓటేసి గెలిపించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. నా పేరు హరిప్రసాద్. నేను 10th క్లాస్ చదువుతున్నాను. మన స్కూల్లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్స్లో నేను హెడ్ బాయ్గా నిలబడ్డాను. మీరు ఓటు వేసి నన్ను గెలిపిస్తే మన స్కూల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, అదేవిధంగా మీకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని తీరుస్తాను. ప్రిన్సిపల్ సార్ తోటి కూడా మాట్లాడి దాన్ని ఎంత ఫాస్ట్గా తీరుస్తాను. ఫస్ట్ నన్ను ఓటు వేసి గెలిపిగానే ఫస్ట్ చేసేది మన స్కూల్లో వారానికి ఒకరోజు సివిల్ డ్రెస్, స్టడీ అవర్స్కి స్నాక్స్ కూడా సార్లతో మాట్లాడి చేపిస్తాను. ఎక్స్ట్రా గేమ్స్ పీరియడ్ కూడా సార్లతో మాట్లాడి చేపిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. నా గుర్తు చైర్కు ఓటేయండి, నన్ను గెలిపియండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. మై నేమ్ ఇస్ విష్ణుప్రియ. ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ CEC. నేను స్కూల్లో ఎలక్షన్లో పాల్పొందడం జరిగింది. నా గుర్తు గ్లాస్ గుర్తు. దయచేసి గ్లాస్ గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తే మాత్రం మీకు వారానికి అంటే సాటర్డే సివిల్ డ్రెస్ గురించి సార్కి చెప్పి సాటర్డే సివిల్ డ్రెస్ వేపిస్తాను. అలాగే ఇంకా మీకు ఏమైనా స్కూల్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, క్లాస్ రూమ్లో ఏమన్నా పవర్ గురించి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా నేను సాల్వ్ చేస్తానని మాటిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అందరికి నమస్కారం. నా పేరు నిహారిక. నేను ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ అవుతున్నా. నా గుర్తు వచ్చేసి బ్యాట్. మీరందరూ బ్యాట్కి ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తే మీ కాలేజ్కి, స్కూల్కి ఉన్న ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా నేను 100% సాల్వ్ చేస్తా. మీకున్న సమస్యలు, మిడ్ డే మీల్స్ దగ్గర ఉన్న సమస్యలు కానీ, వాషింగ్ ఏరియా దగ్గర ఉన్న సమస్యలు కానీ, ఇంకా ఒక వీక్లో సాటర్డే కల్చర్ యాక్టివిటీ పెట్టిస్తా. మళ్ళీ ఒక వీక్లో 1 డే సివిల్ డ్రెస్ వేయించడానికి సార్తో పర్మిషన్ తీసుకొని మీకు ఇప్పిస్తా. నాకు ఓటేసి నన్ను గెలిపిస్తారని నేను కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. నా పేరు హర్ష. 10th A సెక్షన్ నాది. నేను మన స్కూల్లో జరిగే ఎలక్షన్స్లో పాల్గొంటున్నాను. నా సింబల్ కైట్. మీరందరూ నాకు తప్పకుండా ఓట్ చేయండి. నేను అందరినీ మంచిగా చూసుకుంటాను. మన స్కూల్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా తీరుస్తాను. ప్రిన్సిపల్ సార్కి చెప్పి అన్నీ తీరుస్తాను. గేమ్స్ కూడా ఎవరు బెస్ట్ ప్లేయింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ ఇప్పిద్దాని, మంచి ఫుడ్, మంచి డిసిప్లిన్, మంచి స్టడీతో మన స్కూల్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుందని, మన స్కూల్ లెవెల్ పెంచుదాం. అనాజ్పురం మోడల్ స్కూల్ అనే పేరు మన సూర్యాపేట కాకుండా మన పక్క మండల్స్లో కూడా తెలిసేటట్టు చేద్దాని. అనాజ్పురం అనే స్కూల్ని మనం బెస్ట్ చేయాలి, ది బెస్ట్ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ. Classrooms turned into mini rally grounds. Candidates delivered crisp, persuasive speeches, promising new ideas for sports, cultural fests, and a more vibrant student life. Cheers, claps, and even a few good-natured slogans echoed through every corner. This was democracy with youthful energy, lively, responsible, and unforgettable. Preparing the poll. Behind the scenes, meticulous work continued. The polling personnel, all 35 of them, received detailed guidance. How to check voter lists, how to apply indelible ink, how to seal the ballot boxes. The 3 polling booths were carefully identified and dressed, tables draped, privacy screens set up, ballot papers stacked neatly. From indelible ink to ballot boxes, every piece of election material was distributed to the presiding officers, just as it happens in a real national election. So now distribution of material. This is very important. So you have polling slips and you have voter lists with you and you have 17-year register and all the polling material slips. Each slip is very, very important. Prati slip important. So while students come to you, voter come to you, you have to cross check. Agent adigi cross check voter list lo serial number చూసుకొని వాళ్ళకి స్లిప్ ఇవ్వాలి. ప్లస్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్, యూ హ్యావ్ టు గైడ్ దెమ్. ఈ స్వస్తిక్ మార్కు వాళ్ళు ఎక్కడ వేయాలి, మీరు ఇంకు ఓకేనా. వాళ్ళు ఓటు వేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఏ హ్యాండ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనకేంటి, ఈచ్ ఓటర్కు మీరు ఒకటి హెడ్ బాయ్ స్లిప్, ఒకటి హెడ్ గర్ల్ స్లిప్. అర్థమైందా? వాళ్ళకి క్లియర్గా చెప్పాలా, ఓటు ఎవరికైతే ఓటు వేయాల్సిందో అక్కడనే మాత్రం ఓటు వేయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టూడ్? అండ్ ఇదంతా మెటీరియల్ అంతా వచ్చి మళ్ళీ మీరు మాకు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి సబ్మిట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్? మీరు ఏదైతే సబ్మిట్ చేస్తారో అదే వ్యాలిడ్. మీరు ఏ ఓట్స్ అయితే ఇస్తారో
సో అక్కడ మనకు బూత్ మీకు కంపార్ట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, బ్యాలెట్ బాక్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, మీకు మెటీరియల్ అంత ఇస్తాము. సో యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఇప్పటి నుంచి మీతోని మీకు ఒక సెక్యూరిటీ కూడా వస్తారు, సో ఒక పోలీస్ వస్తారు మీతోని. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అండర్స్టూడా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. డౌట్స్ ఉందా? మేము జస్ట్ నేమ్ చూసుకొని పేపర్ ఎస్. మీరు ఏం చూడాలా? మీకు దగ్గర ఒక ఓటర్ వస్తాడు, ఓటర్ వచ్చినప్పుడు ఒక స్లిప్ తీసుకొని వస్తాడు. స్లిప్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? కరెక్ట్ ఉందా లేదా చూడాలి. చూసిన తర్వాత అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళతో సైన్ పెట్టించుకోవాలి. మీకు అలా 17 ఇయర్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. తప్పుంటే మీరు అడగాలి. అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్లు కూర్చుంటారు, పిన్ను కొడతారు. ఏజెంట్లు ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్ అయినా ఇదే ఈ క్లాస్ అయినా అని అడగాలి. రైట్ అంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓటింగ్ బాక్స్ ఉంటుంది, బాక్స్లో వేసేస్తారు. అప్పటితో ఆయన ఓటు వేయడం అయిపోయింది అన్నట్టు. అర్థమైందా? అప్పటి వరకు ఆయన చూడాల్సిన బాధ్యత మీదే. మీరు 2 ఓటు జోలో పెట్టుకొని పోతారు. ఒక ఓటు తేడా వచ్చినా రీపోలింగ్ అనమాట. రీపోలింగ్ ప్లస్ మీ బాధ్యత ఏంటంటే ఎన్ని ఓట్లు పోలైనాయి మీ బూత్లో ఎన్ని ఓట్లు వేయలేదు, ఆబ్సెంట్ ఇస్తారు, అది మొత్తం టోటల్ టాలీ కావాలి. మళ్ళీ కౌంటింగ్లో కూడా ఆ ఓట్లు టాలీ కావాలి. అవన్నీ మీ డ్యూటీస్. ఆబ్సెంట్ ఓట్లు లేరు కదా వాళ్ళు, ఆబ్సెంట్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్. ఇంకెనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేవా? আমি শক্তি ধরি শক্তি আমাতে मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकद आहे ताकद माझ्यात आहे. The big moment. Voting. Finally, the clock struck 1:30 p.m. Voting officially began. Students queued with quiet excitement, ballots in hand and eyes shining. मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी. सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत. मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए. भारत छू भारत जे मुझमा हूँ ताकत छू ताकत जे मुझमा. मैं भारत हाँ भारत मेरे अंदर मैं ताकत हाँ ताकत मेरे अंदर. நான் பாரதம் பாரதமின்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே. నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో. Thank you very much, sir, for our here. Please be seated. Welcome. Yes. So at this moment, ఎలక్షన్స్కి అతిథిగా ఏమంటారు ఆహ్వానించిన ప్రిన్సిపల్ గారికి
అలాగే ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న ఎంఆర్ఓ గారికి, ఇక్కడున్న ఉపాధ్యాయులందరికీ, అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరికీ నమస్కారాలు. అందరికీ ఎలక్షన్స్ అంటే ఒక రకమైన ఉత్సాహం ఉంటుంది. అంతే పొలిటికల్ పార్టీ దేశ భవిష్యత్తును మార్చేది కూడా ఎన్నికల ప్రక్రియ మాత్రమే. ఎన్నికలకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. 18 సంవత్సరాలు నిండిన ప్రతి క్యాండిడేటు ఓటు కోసం అప్లై చేయొచ్చు. అంటే 18కి ముందు బిలో 18 ఉంటే చేసుకోకూడదా అంటే చేసుకోవచ్చు. కానీ ఎలక్షన్ల తేదీకి 4 కట్ ఆఫ్ డేట్లు ఉంటాయి: జనవరి, ఏప్రిల్, జూలై, అక్టోబర్. మీరు ఒకవేళ ముందు 18 సంవత్సరాలు నిండకుండా ముందే అప్లై చేసుకున్నా 18 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మాత్రమే మీకు ఓటు హక్కు జనరేట్ అవుతుంది. ఆ కట్ ఆఫ్ డేట్లు చూసి ఆటోమేటిక్గా మీరు మీ సేవలో ఆన్లైన్ చేసిన తర్వాత 18 ఇయర్స్ నిండగానే కన్సర్న్ ఏ మండల్ అయితే ఆ మండల్ తహసీల్దార్కి ఆ అప్లికేషన్ వచ్చేస్తుంది. 18 ఇయర్స్ నిండిన తర్వాత అప్లికేషన్ తీసి తహసీల్దార్ దగ్గర కన్సర్న్ బిఎల్ఓస్ ఉంటారు, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, వాళ్ళు ఎంక్వైరీ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత తహసీల్దార్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఆ ఫైనల్ అప్రూవల్ ఆర్డీఓ, రెవెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీసర్, ఎలక్షన్స్కి సంబంధించి ఈఆర్ఓ, ఆర్డీఓ ఈఆర్ఓగా వ్యవహరిస్తారు, ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్. తహసీల్దార్ ఏఈఆర్ఓగా వ్యవహరిస్తారు, అసిస్టెంట్ ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్. మండల్కి సంబంధించి ఏఈఆర్ఓ, ఆ రెవెన్యూ డివిజన్ సంబంధించి ఈఆర్ఓ, డిస్టిక్ సంబంధించి డిఓ అంటాం. డిఓ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కలెక్టర్. ఈ ఎలక్షన్ల ప్రక్రియను వీళ్ళతో పాటు ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ యొక్క కోఆపరేషన్ ఉంటే మాత్రమే ఈ ఎలక్షన్ సజావుగా నడుస్తుంది. కనుక ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా జరగాలంటే ఆ ఎన్నికల విధులలో పాల్గొన్న అధికారులు అందరూ నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే ఎలక్షన్లు సజావుగా జరుగుతాయి. అధికారులు నిష్పక్షపాతంగా పనిచేసిన, కొంతమంది కావాలని గొడవలు సృష్టించిన, ఒకవేళ రీపోలింగ్ అయితే తప్ప, రీపోలింగ్ ఎప్పుడైతుంది కావాలని ఇప్పుడు నేను ఏదో బూత్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు రిగ్గింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది సార్ అని అడిగింది. ఆ రిగ్గింగ్ గురించి సపరేట్ ఒకవేళ నేను విజిట్కి వచ్చినప్పుడు క్లాస్ పెడితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియ సజావుగా జరగాలంటే ఓటర్లే కీలకం. ఓటర్లో చైతన్యం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోగలం. ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే వచ్చే 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువత మీద మాత్రమే దేశ భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. కనుక ఈ మాక్ పోల్కి కండక్ట్ చేసి ఈ విద్యార్థుల్ని అవగాహన పరిచిన ప్రిన్సిపల్ గారిని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమాన్ని మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మన మండల రెవెన్యూ ఆఫీసర్ గారు లాలు సార్, మరియు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ గోపికృష్ణ సార్ గారు, మరియు ప్రిన్సిపాల్ లింగయ్య సారు, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ గురుచరణ్ సార్ గారు, మరియు నాతోటి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు. యాక్చువల్గా ఈ యొక్క మాక్ పోలింగ్ అనేది గత వారం 10 రోజుల క్రితమే పెట్టాలని, కానీ ఇక్కడ అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులలో మేము కొన్ని షెడ్యూల్ ఎగ్జామ్స్ బిజీలు ఉండి పెట్టలేకపోయాం సార్. యాక్చువల్గా మాకు ఈ ఎలక్షన్స్ అనేది 10th క్లాస్లో ఉంది. ఈ లెసన్ మాకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట పిల్లలకి. ఫస్ట్ 10th ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ ఇండియా అని ఒక లెసన్ పెట్టారు. యాక్చువల్గా లెసన్ కాలేదు, అందుకని పిల్లలకి ఎవరికి తెలుస్తలేదు అనమాట మామూలుగా. ఇది ఆర్టికల్ 324 to 328 వరకు 6 సబ్ క్లాస్ తోటి ఇది పార్ట్ 6 ద్వారా 16 ద్వారా ఏర్పడుకోవడం జరిగింది. 1950 జనవరి 25న ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నామంటే గ్రామంలో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్, రాష్ట్రంలో
మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ ఎలక్షన్స్, పార్లమెంట్లో మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ని మీకు ఆ వయసు లేదు కాబట్టి మీరు వేయలేకపోతున్నారు. కాబట్టి అదే యొక్క పనితీరుని ఏ విధంగా చట్టసభలోకి వెళ్తున్నారు, గ్రామంలో సర్పంచ్, ముఖ్యమంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ప్రధానమంత్రి ఎలా అవుతున్నారు అనేది మీకు అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ యొక్క మాక్ ఎలక్షన్స్ అనేది మన స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. దాని ద్వారా పిల్లలకు దీంతో నాకు తెలిసి ఒక 60-70% మాక్ ఎలక్షన్స్ అనేది వీళ్ళకి అర్థమైంది సార్ ఇప్పటికే. ఇంకా వచ్చే సంవత్సరం మీకు మాక్ ఎలక్షన్తో పాటు మాక్ అసెంబ్లీని కూడా మేము ఏర్పాటు చేసి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించి అసెంబ్లీ ఒక రోజు ప్రోగ్రామ్ని ఒక ఫుల్ డేగా ఏర్పాటు చేసుకొని మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా పిలిపించుకుంటాం సార్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్లో భాగంగా పిల్లలు హెడ్ బాయ్గా 6 to 10th వరకు ఒక హెడ్ గర్ల్గా, మరియు హయ్యర్ సెక్షన్ అయినటువంటి ఇంటర్మీడియట్లో ఒక హెడ్ బాయ్గా, ఒక హెడ్ గర్ల్గా ఇప్పుడు మనం ఆ ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. పిల్లలు పోటీ చేస్తామని చాలామంది ఉత్సాహంతో ముందుకు రావడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్లో అత్యధికంగా ఒక 6 members హెడ్ గర్ల్గా పోటీ చేయడం జరిగింది. అబ్బాయిలు ఒక 3 members పోటీ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ అసలు ఒక గమ్మత్తు ఏంటంటే సార్, అమ్మాయిలు ముందుకు రావడం, చాలా ఎలక్షన్లో పోటీ చేస్తామని అమ్మాయిలు ప్రత్యేకంగా ముందుకు రావడం నాకు చాలా సంతోషమైంది. ఇక్కడ రాజకీయాలలో కూడా మీరు కూడా నాటి ఇందిరాగాంధీ మొదలు పెట్టుకుంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఒక మహిళా మనులు వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలను మీరు నెరవేర్చారని నేను అనుకుంటున్నాను. మీరు ఇక్కడ కాదు, ఉద్యోగాలు కానివ్వండి, ఇక్కడ రాజకీయాల్లో కానివ్వండి, ఎక్కడ కూడా ఇదే స్ఫూర్తితోటి మహిళలు అంటే మీరు అమ్మాయిలు ముందుకు పోతారని, మీ యొక్క విలేజ్లో కూడా మీ పేరెంట్స్ కూడా ఇదే స్ఫూర్తిని మహిళలని ముందుకు తీసుకుపోయి వాళ్ళకి యొక్క అవకాశాలని కల్పిస్తారని కోరుకుంటూ ఈ మాక్ ఎలక్షన్స్ని కండక్ట్ చేసినందుకు మా కళాశాల ప్రిన్సిపల్ గారికి మరియు నాతోటి ఉపాధ్యాయ మిత్రులకి మీరందరూ సహకరించినటువంటి విద్యార్థులకు మరియు అతిథులుగా వచ్చినటువంటి ఎంఆర్ఓ సార్కి మరియు గోపికృష్ణ సార్కి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను సార్. యాక్చువల్గా ఓటర్స్, 3 polling booths, 35 polling personals. ఈ ఓవరాల్గా టీజీఎంఎస్ ఎనాజిపురం ఎలక్షన్స్, మాక్ ఎలక్షన్స్లో దే ఆర్ కంటెస్టింగ్ ఫర్ హెడ్ బాయ్ అండ్ హెడ్ గర్ల్ అండ్ డిప్యూటీ హెడ్ బాయ్ అండ్ డిప్యూటీ హెడ్ గర్ల్. సో వీఆర్ వెరీ ఆనర్డ్ సార్ బై యువర్ presence, both of you sir, MRO garu, SI garu, and I request all the contesting candidates, please come on to the dais. సార్ వాళ్ళు ఎంత బిజీ ఉంటారు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే, నేను చూస్తూనే ఉన్నా. సో ఎంఆర్ఓ గారు 4 కాల్స్ ఆన్సర్ చేశారు, ఎస్ఐ గారు ఫోన్ రింగ్ అయితేనే ఉన్నది. సో వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ యువర్ సార్, వీఆర్ ఆనర్డ్. దో యు ఆర్ సో బిజీ ఇన్ యువర్ షెడ్యూల్స్, యూ స్పెండ్ టైమ్ with all of us and gave lot of inputs, and we hope that we will implement all of them sir, and we go forward in our life, and we also educate the children in the process of election. Now I would like to request our MRO garu to come forward and take the small presentation of our residents. SI garu మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకోండి, మీరు దేనికి పోటీ చేశారు, కంటెస్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ పైకి రావాలమ్మా. యా కమ్రా మెంబర్స్, కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్స్ ప్లీజ్. అందుబాటులో ఉన్న టీచర్స్ అందరూ వేదికగా రావాలండి. A small token of love from TGMS Anajipuram family. మీరు ఉన్నాడు సార్. Yeah, please give a big round of applause to the prim. అందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. చప్పట్లు కొట్టమంటే కేకలు వేస్తున్నారు. Thank you very much sir for your time. And now I would like police. So now we are very proud to felicitate our sir. మన సార్ ఎన్నో విషయాలలో వచ్చి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించడం, మొన్న వచ్చి మనకు చైల్డ్ వెల్ఫేర్ గురించి చెప్పారు, గర్ల్స్ అండ్ సేఫ్టీ గురించి చెప్పారు. సో ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us
to join our hands to give a big round of applause to our one and only SI garu of Environmental. Please take your seats, sir. వేదిక మీద హాట్ సీట్ లో ఆశీర్వాదాలు కావాలని కోరుకుంటున్నాం సార్. అందరూ గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో చప్పట్లతో గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి this is the love of TGMS అనంతపురం. Thank you very much sir. మీ సపోర్ట్ ఇలానే ఉండాలి అనంతపురం అని కోరుకుంటూ ప్లీజ్ కంటెస్టెంట్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ గ్రూప్ ఫోటోకు పోజ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మేడం ప్లీజ్ కమ్. మేడం ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छू भारत जे मुझमा हूँ ताकत छू ताकत जे मुझमा मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதமென்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో. ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত মো ভারত মো ভিতরি ভারত মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি আমি ভোট দেবাকু জীবা মো ভারত পাই ভারত পাই দুই भारत छुस भारत सुंदर मन आख ताकत छुस ताकत पुयावन इंजगे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंजगे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। मैं भारत हूँ, भारत है मुझमें, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझमें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है।
కలెక్ట్ చేస్తురా? ఏం కలెక్ట్ చేస్తారు? ఎందుకు ఇది? నేమ్స్ ఎవరెవరు వచ్చారు అనేది టిక్ చేసుకోవాలి. ఓటర్ లిస్ట్. వెరీ గుడ్. అవగాహన వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. ఇదేంటి సార్? ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్, ఏపీఓ, ఓపీఓ. भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत 17A. ఓకే. ఇంకా పీఓ డైరీలో ఏముంటుంది? పీఓ డైరీ ఉందా? పీఓ డైరీ డిక్లరేషన్ చేశారు కదా, ఇవన్నీ నింపాలి. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ అయితే ఇన్ ద కోడ్. ఓటర్ వచ్చిండు, వాడిని ఐడెంటిఫై చేయలేదు మనం, వానికి ఓటు ఇచ్చేసినాం, వాడు ఓటు వేసిండు వెళ్ళిపోయిండు. సెకండ్ ఒరిజినల్ క్యాండిడేట్ వచ్చిండు, వానికి ఓటు ఇస్తామా? ఇయ్యమా? ఏం చేస్తాం? వానికి ఏ ఆన్సర్ చేస్తాం మనం? ఇది అయిపోయింది, మళ్ళీ ఓటు ఆడిస్తాం. మరి అదే టెండర్ బ్యాలెట్ అంటారు కదా, అదే ఆ ఫామ్ టెండర్ బ్యాలెట్ ఇచ్చి అతని నుంచి అఫీషియల్గా తీసుకొని వాడిని ఏ ఇష్యూ చేయకుండా అక్కడి నుంచి బయటికి పంపించేస్తాం. ఏపీఓ నువ్వేం ఏపీఓలు ఏం మార్క్ చేసుకుంటారు? మార్కుడు కాపీ. ఇంకా ఫోటో ఐడెంటిఫికేషను. ఓపీఓలు ఏం చేస్తారు? भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है। మై నేమ్ ఇస్ జి అర్చన. ఐఎమ్ పోలింగ్ బూత్ ఆఫ్ నెంబర్ 2. ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి. అందరినీ ఒకరి తర్వాత ఒకరిని పంపిస్తున్నాం. అంతా ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక అమ్మాయి తర్వాత అబ్బాయిని ఇట్లా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ ప్రశాంతంగా మంచిగా సాగుతుంది. ఇక్కడ ఇండిసిప్లిన్ లేకుండా, ఎలాంటి ఇండిసిప్లిన్ లేకుండా మంచిగా సాగుతుంది. దాదాపు 30 వరకు అయిపోయింది ఇక్కడ ఎలక్షన్స్. ఈరోజు టీజీఎంఎస్ అనాజ్పురం పెన్పహాడ్ మండల్ సూర్యాపేటలో మాక్ ఎలక్షన్స్ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ సెలెక్ట్ చేయడం కోసం ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నాము. దీనికి స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా మరియు గురుచరణ్ సార్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనివలన పిల్లలలో ఓటింగ్ సరళి, ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మంచి వాళ్ళని ఏ విధంగా ఎన్నుకోవాలి, మనకు సేవ చేసే వాళ్ళని ఏ విధంగా గుర్తించాలి అనేది పిల్లలలో తీసుకురావడానికి ఈ ఎలక్షన్ అనేది నిర్వహిస్తున్నాం. పిల్లలు కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు ఈ ఎలక్షన్లో. దీనిని ఒక పండగ వాతావరణం లెక్క మా స్కూల్ జరుపుకుంటున్నది. నా భారత నన్నల్లిదే భారత, ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ. ഞാൻ ഭാരതം, ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ്, ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ. মই ভাৰত, ভাৰত আছে মোৰ মাজত, মই শক্তি, শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত. ମୋ ଭାରତ, ମୋ ଭିତରେ ଭାରତ, ମୋ ଶକ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି. আমি ভোট দেବାକୁ ଯିବା ମୋ ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ. भारत छुस, भारत सुंदर मन, आख्ता कच्छुस,
इंज गे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंज गे दाल हर इंज भितरे रे दाल में नहा मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए Guarding the treasure. Under strict supervision, the sealed ballot boxes were escorted to the strong room, guarded like a priceless treasure. Teachers and student volunteers stood watch, while an eager crowd waited for the next big chapter. मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें हम भारत को नतमस्तक है Counting the verdict. As the returning officer gave the signal, the counting of votes began. Every ballot paper opened carefully, every tally called out and recorded. Whispers turned to cheers, and each round of counting brought fresh waves of excitement. ఈరోజు అనాజ్పురం మోడల్ స్కూల్లో మాక్ ఎలక్షన్స్ హెడ్ బాయ్ అండ్ హెడ్ గర్ల్ గురించి ఎలక్షన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్లో 6వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు విద్యార్థులు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. సో మొత్తం మీద 3 పోలింగ్ బూతులు నిర్వహించడం జరిగింది. ఫస్ట్ పోలింగ్ బూత్లో 72% పోలింగ్ నమోదైంది. రెండవ పోలింగ్ బూత్లో 70% పోలింగ్ నమోదైంది. అదేవిధంగా మూడవ బూత్లో 76% నమోదైంది. ఓవరాల్గా 73%. మొత్తం మీద 590 మంది ఓటర్లకు గాను 432 మంది ఓటర్లు తన యొక్క ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సో మొత్తం మీద 73%గా నమోదైంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క పోలింగ్ తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ కోసం ఇప్పుడు కౌంటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం కోసము ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకున్నాము. సో నౌ ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ ద కౌంటింగ్ ఆఫ్ పోల్డ్ ఓట్స్. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు మరియు పోలింగ్ ఏజెంట్స్ యొక్క సమక్షంలో ఇప్పుడు కౌంటింగ్ అనేది మొదలు పెడుతున్నాము. हम भारत को नतमस्तक है हम योद्धा के 2 हस्तक है हम भारत भाग्य विधाता है हम भारत के मतदाता है मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकत आहे ताकत माझ्यात आहे मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी सत्यं भारत शिवं
शक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए भारत छू भारत जे मुझमा हूँ ताकत छू ताकत जे मुझमा मैं भारत हाँ भारत मेरे अंदर मैं ताकत हाँ ताकत मेरे अंदर நான் பாரதம் பாரதமின்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே నేను భారతుడు. Round 1. After the completion of round 1, head boy candidate 1 Harsha kada Harsha 94, candidate 2 Hariprasad Rao 53, and candidate 3 ante nota ki rendu vadnayi. Okay, not valid 1. This is about head boy. Next head girl candidate 1 32. Our candidate 1 Srija 32. Next Shiva Parvati 116, nota 0, not valid 2. This is the first round. మీది అనౌన్స్ చేస్తారా? మీది ఒకటే. హై స్కూల్ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ కోసం ఫస్ట్ రౌండ్ కౌంటింగ్ అయిపోయిందండి. దీంట్లో ఇంటర్మీడియట్ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ కోసం కౌంటింగ్ ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయేసరికి హెడ్ గర్ల్ విషయానికి వచ్చేసరికి నెంబర్ 1కు 13 ఓట్స్ వచ్చినాయి. నెంబర్ 2 వచ్చేసి 15 ఓట్స్ వచ్చినాయండి. నెంబర్ 3 వచ్చేసి 5 ఓట్స్ వచ్చినాయి. నెంబర్ 4 వచ్చేసి 17 ఓట్స్ వచ్చినాయండి. ఇది హెడ్ గర్ల్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ రౌండ్లో విన్నర్స్ని తెలియజేస్తాం. ఇక హెడ్ బాయ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే నెంబర్ 1 వచ్చేసి 35 ఓట్స్ వచ్చినాయి. నెంబర్ 2 వచ్చేసి 25 వచ్చినాయి ప్రస్తుతానికి రౌండ్ నెంబర్ 1. ఇంకా ఒక అర్ధ గంటలో రౌండ్ నెంబర్ 2 కంప్లీట్ చేసి విన్నర్స్ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ని కూడా డిసైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో నా ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত মো ভারত মো ভিতরি ভারত মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি আমি ভোট দেবাকু যাবা মো ভারত পাই ভারত পাই দুই ভারত ছুস भारत सुंदर मन ताकत छुस ताकत पुयागुन इंजगे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंजगे दाड़हर इंज भितरे रे Results. And then, the moment of truth. The names of the newly elected leaders rang out across the hall, met by thunderous applause and joyous shouts. Our new head boys and head girls stood proudly, chosen by their peers, ready to lead. First school level head boy Hariprasad Rao. Total polled votes 146. Only small gap. Second 143. Only 3 votes difference. Inka
నోటా కూడా 9 ఓట్లు పడ్డాయి. నోటా ఓకే. సో 9 ఓట్స్. ఇన్వాలిడ్ 2 వచ్చినాయి. బాయ్స్ లో ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ 2 వచ్చాయి. ఓకే. సో చాలా తక్కువ మొత్తంలో రిజల్ట్ అనేది తలకిందులు అయిపోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ స్కూల్ లెవెల్ హెడ్ గర్ల్ శివ పార్వతి, పోల్డ్ ఓట్స్ 225. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్యాండిడేట్ 69. ఓకే 69 వచ్చాయి సెకండ్ క్యాండిడేట్. దీంట్లో కూడా నోటా 3 ఓట్స్ వచ్చాయి, ఇన్వాలిడ్ 2 వచ్చాయి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్కూల్ లెవెల్ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ రిజల్ట్స్. నెక్స్ట్ కాలేజ్ లెవెల్ హెడ్ బాయ్ ఎం సతీష్ 83 ఓట్స్. నెక్స్ట్ హెడ్ గర్ల్ టి నిహారిక 68 ఓట్స్. Okay, congratulations all the winners. One ball, join here. ఓకే వెరీ గుడ్ అమ్మా, చాలా బాగా మీరు 3 డేస్ నుంచి మన సౌమ్య సార్ ఆధ్వర్యంలో మిగతా టీచర్స్ యొక్క సపోర్ట్ తోని అందరూ స్టూడెంట్స్ చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్ విజయవంతమైనందుకే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఒకసారి విన్నర్స్ తోని ప్లస్ కాంటెస్ట్ తోని ఒకసారి ఒక ఫోటో తీద్దాం అనేసి లాస్ట్ ఫైనల్ సెషన్ లో. కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద విన్నర్స్. Oath of responsibility. In the grand finale, the elected leaders stepped forward for the oath-taking ceremony. Hand on heart, they pledged to serve with integrity, energy, and dedication, to be the voice of the students and to uphold the values of our school. My name is Shiva Parvati. I am studying 10th standard. ఈరోజు జరిగిన మా స్కూల్లో ఎలక్షన్స్లో నేను హెడ్ గర్ల్గా విన్ అయ్యాను. ప్రిన్సిపల్ సార్కి, టీచర్స్కి థ్యాంక్ యూ అండ్ ఓటేషన్ అని గెలిపించిన అందరికీ థ్యాంక్ యూ. మై నేమ్ ఈజ్ సాయి హరి ప్రసాద్. ఐఎమ్ స్టడింగ్ 10th క్లాస్. ఇవాళ జరిగిన ఎలక్షన్స్లోని నేను హెడ్ బాయ్గా నిలబడ్డాను. నాకు ఓటు వేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా ధన్యవాదములు. మీరు నన్ను ఓటు వేసి గెలిపించింది కదా, మీ నమ్మకాన్ని నేను వృధా చెయ్యను. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు నిహారిక. నేను ఎలక్షన్స్లో పార్టిసిపేట్ అయినా. అందులో మళ్ళీ అందరు నాకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించారు. ఓటేసిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. నన్ను గెలిపించినందుకు థ్యాంక్స్. ఈరోజు జరిగిన ఎలక్షన్లో నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన కాబట్టి సార్లందరూ నన్ను గెలిపించినందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. Good evening one and all. I am CH Vasu, PGT Mathematics, TGMS Anajpuram. Today we have conducted mock elections in our institution. So for the post of head boy and head girl. So through these elections, students have understood what is the actual election process, and they will understand through experience. They have experienced throughout the polling process, and they know the importance of casting their votes in the elections. And because of this, we can inculcate the leadership qualities in our students. So students will become leaders. We know that today's children are tomorrow's citizens. So we have to give good experience to them, how to behave, how the students should behave in our elections, how the students what has to be think about the elections, what has to think about the candidates. So everything should be known to them. So we have to give good knowledge about the elections to the students. For that reason, we have collected the elections to the post of head boy and head girl. So for this occasion, our social department has conducted these elections and very well. I congratulate to the Somaya sir and all the social department. Thank you, Vananda. ఈరోజు
టీజీఎంఎస్ అనాజ్పురంలో ఈ మాక్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహించడం జరిగింది. స్టూడెంట్ స్టేజ్లో ఇప్పుడు వీళ్ళు నేటి విద్యార్థులు, ఫ్యూచర్ కాబోయే పౌరులు. ఇలాంటి పిల్లలకు ఓటు వచ్చినాక ఎలాంటి కష్టాలు ఉంటాయి, తమ రైట్ టు ఓట్ను ఎలాంటి తప్పిదాలు లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే పద్ధతిలో మా సోషల్ టీం చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించడం జరిగింది. వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఎస్పెషలీ ప్రిన్సిపల్ సార్ మంచి కోఆపరేషన్. ఇందులో ఓటు హక్కు అనేది ఇప్పుడు పిల్లలకు చాలా అవగాహన అయింది. మరి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి కొన్ని విషయాల నుంచి చూస్తే, ఓటంటే మాటలు కాదు, చెత్త కుప్పలో చెత్తను కాదు, ఒక్కరోజు బాగోతానికి తల్లి లాంటి ఓటును అమ్మకు. ఓటుకు మ్యాక్సిమం డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటేస్తే అది బెస్ట్. ఒకవేళ కొన్ని పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఎలా చేసినా తప్పని పరిస్థితుల్లో అంతరాత్మకు తెలిసి బెస్ట్కే ఓటేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఈరోజు స్టూడెంట్స్ ఓటర్స్ అయిన వేళ, స్టూడెంట్స్ ఎన్నికల్లో పోటీదారులుగా నిలబడ్డ వేళ వాళ్ళందరినీ చూసి మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాము. మరి వీళ్ళు నిజంగా అందరూ స్టూడెంట్ని చూస్తే నేను కలెక్టర్ కావాలని కొంతమంది, ఇంజనీర్ కావాలని కొంతమంది, డాక్టర్ కావాలని కొంతమంది అంటున్నారు. కానీ ఎంతమంది రైతు కావాలని అంటున్నారు, ఎంతమంది నేను గ్రేట్ పొలిటీషియన్ కావాలని అంటున్నారు. అంటే చాలా లిమిటెడ్గా ఉన్నారు. ఈ యొక్క పొలిటికల్గా కూడా ఒక మంచి పర్సన్స్ కనుక వస్తే లోకల్, అలాగే స్టేట్ లెవెల్లో, అలాగే సెంట్రల్ లెవెల్లో మంచి పర్సన్స్ వస్తే ఎంతో మంచి మార్పులు వస్తాయి. కాబట్టి ఒక ప్రాంతం మారాలన్నా, రాష్ట్రం మారాలన్నా, దేశం మారాలన్నా, ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కావాలన్నా, ఇలా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు చదువుతున్న ఈ స్టూడెంట్సే రేపు పౌరులైన తర్వాత ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేసి రాజకీయంలోకి వచ్చి దేశ భవిష్యత్తును మార్చే స్థాయికి ఒక మంచి పొలిటికల్ నాలెడ్జ్ తోటి, ఒక దేశం గురించి అవగాహనతోటి రావాలని వీళ్ళని కోరుకుంటూ, మరి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రిన్సిపల్ సార్కి, మరి సోషల్ డిపార్ట్మెంట్కి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టీజీఎంఎస్ అనాజ్పురం స్కూల్లో జరుగుతున్న మాక్ పోల్కి ఆహ్వానించిన ప్రిన్సిపల్ గారికి, వాళ్ళ ఉపాధ్యాయ బృందానికి ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు. ఈ ప్రిన్సిపల్ గారు ఈ మాక్ పోల్ మీద విద్యార్థులను అవగాహన కల్పించడంతో పాటు ఫ్యూచర్లో ఎన్నికలు ఎట్లా జరుగుతుంది అని చెప్పి విద్యార్థులు అవగాహన కల్పించడానికి ఓ మాక్ పోల్ అనే కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఎన్నికలు ఏ విధంగా నడుస్తుంది, ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఎవరెవరు పాల్గొంటారు, ఓటేసే విధానం ఎట్లుంటుంది, వీటి మీద విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మేము కూడా ఓటర్లతో పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళకు వచ్చే సందేహాలను నివృత్తి చేస్తూ, ఏ విధంగా ఓటర్ల ప్రక్రియలో ఎంతమంది పాల్గొంటారు, పీఓ విధులేంది, ఏపీఓ విధులేంది, ఓపీఓ విధులేంది, ఓటర్ల క్యూ లైన్ ఎట్లుంటుంది, వాళ్ళ స్లిప్స్ ఏంటిది, 17 ఇయర్ రిజిస్టర్ ఏంటిది, అన్నీ ఆ విద్యార్థుల్ని అడిగి తెలుసుకొని ఆ ఓటింగ్ విధానంలో పాల్గొనే ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఏమైనా లోటుపాట్లు ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆ ఓటర్లతో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడం జరిగింది. ఇందులో మా జనరల్ ఎలక్షన్స్లో ఏ విధంగా అయితే ఎన్నికలు జరుగుతాయో అదే విధంగా ఈ మాక్ పోల్ కండక్ట్ చేసి విద్యార్థులకు అందరినీ అవగాహన కల్పించిన ప్రిన్సిపల్ గారికి, వారి ఉపాధ్యాయ బృందానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Good evening to my dear colleagues and principal sir and dear students. ఈరోజు మాక్ పోల్ మన అనాజ్పురం మోడల్ స్కూల్లో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ యొక్క మాక్ పోల్ యొక్క ఉద్దేశం స్థానిక సంస్థల్లో కానీ, రాష్ట్ర శాసనసభ కానీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కానీ నిజమైనటువంటి ఒక ఓటింగ్ ఎలా జరుపుకుంటారు, ఆ ఓటింగ్ ద్వారా చట్టసభలోకి ఎలా పోతారు, దాని ద్వారా ఎలా మనకు చట్టాలు అమలవుతున్నాయి అనే ఉద్దేశంతో విద్యార్థులకు ఈరోజు ఆ నిజమైనటువంటి ఎలక్షన్లని ఎలా వేస్తారు, అసలు ఎలా అనేది ఇలా వాళ్ళకి వివరించడం జరిగింది. విద్యార్థులు చాలా వరకు సంతోషంగా ఈ ఓటింగ్లో పాల్గొనడం జరిగింది. అదే తరుణంలో కూడా పోటాపోటీగా ఇక్కడ 2-3 ఓట్లతోటే విజయాలు సాధించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థులు
రాబోయేటువంటి తరంలో ఈ యొక్క ఎలక్షన్లలో ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా, ఒక ఎమ్మెల్యేగా, ఒక ఎంపీగా, ఒక సర్పంచ్గా, ఒక వార్డు మెంబర్గా, ఒక జడ్పీటీసీగా కావాలన్న ఉద్దేశాలు వీళ్ళలో కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని బట్టి చూస్తే. కాబట్టి ఈ రోజు ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ రేపు రాజకీయ నాయకులు అవడానికి ఇష్టపరంగా కావచ్చు, ఒక ఉద్యోగం అనే కాదు, యువత రాబోయే రాజకీయాల్లో కూడా పాల్గొనాలని, రాజకీయాల్లో ఉత్సాహంగా ఉండాలని కూడా ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ని నిజమైన నిరూపణ విద్యార్థులు చేయడం జరిగింది. ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్కి మా తోటి ఉపాధ్యాయులు అందరూ సహకరించినందుకు విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా మా సోషల్ డిపార్ట్మెంట్ సార్లకి, కంప్యూటర్ సార్కి, వర్కర్స్ అయినటువంటి ఆల్ పార్టిసిపేట్ అండ్ మోడల్ స్కూల్స్ అందరికీ మా యొక్క సోషల్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. TGMS Anajipuram mock election or mock poll is a grand success today because around 590 voters participated and 30 polling personals and 3 polling stations and 15 police volunteers, NCC students participated, and as a head of the Chief Election Commission for mock polling, principal was heading it. All other teachers, Department of Social, were very crucial in executing entire polling process, and I am very happy the entire polling process went on very smoothly. And through this mock polling process, every student got the idea how really general elections take place in the country, how parliament elections take place, how local elections take place. I have seen the students feeling very happy when they go into the polling booth, and when they casted their vote, they came out with a pleasant smile as if they have achieved something. So that was the brightest thing that I have seen in this mock polling session. And Mr. Sri Somaya sir, who took a lot of initiation and efforts in allotting the duties to each teacher, students, and giving their decisions right timely at the right person. And I also appreciate all the department social teachers, Mr. Sampath Kumar sir and Mr. Veera Reddy sir and Mr. Surya Gaud sir and all the teachers, and with the cooperation of all the teachers, this entire process was very happy, and students felt very happy about this, and we thank each and every teacher. And first and foremost, I thank the principal sir for giving this opportunity to conduct mock polling session at TGMS Anajipuram through this session. So, and we are also very happy that today our MRO Penpad visited, our SI Penpad visited the polling stations. They felt very happy by seeing how the students actively participating in the entire process of polling. And I thank each and everyone for making this entire program a grand success. And this entire credit goes to first the students of TGMS Anajipuram, because without the students, no program becomes successful. So I really congratulate all the students and all the winners. I congratulate them, and all the participants who participated with the spirit of democracy. I congratulate them. I congratulate each and every student for their bright participation in this TGMS mock poll election. I thank each and every one of you for giving this wonderful opportunity. Reflection and farewell. Today, TGMS Anajipuram has given its students more than an election. It has given a living lesson in democracy. From nomination to oath, every stage mirrored the real process that shapes our nation's future. This is how future citizens learn the power of the ballot, the meaning of fair play, and the strength of collective decision. Stay tuned, because the story of these young leaders is only just beginning. Their journey as changemakers starts today, right here, right now.